இப்படி வாங்க, முன்னுக்கு வாங்க. இங்கே இப்படி இப்படி திண்டு செய்யுங்க. என்ன அடைஞ்சு என்னன்னு சொன்னா அங்கே நின்றுக்காய்ங்க. டீச்சரை பேச விடவே மாட்டேங்கிறாங்களேம்மா. டீச்சர் குற்றவாளி நான் கொடுக்குறேன். நீங்க எல்லாம் ஒரு பக்கம் வந்து நில்லுங்க. சரி, அப்படி 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 පහරස්දෙනින් අසර්බයිජාන් වලට. අසර්බයිජාන් වලට ලක්ෂ 10ක් ටිකට් සල්ලි ලක්ෂ 2කමාර අතර ගත්තා. 12 දෙනා ඒකේ 7 දෙනා ගිහිලා රට ගිහිලා එතන මෙයා කිව්වා ඔයාලා ඕ ඉන්න බෝඩින් මේ හොටෙල් එකට අරගෙන ඉන්න. මම එනවා ඔයාලා ඔස්ට්‍රේලියා රටවලට දානවා. මම තමයි රිලීස් කරන්නේ. ගිහිල්ලා ආපු කට්ටිය කීයද කියනවා. ඒ ගිහිලා ආපු කට්ටිය 12 දෙනෙක් ඉන්නවා. ඒ කියන්නේ ඉතින් ඒකේ 7 දෙනා අසර්බයිජාන් රට එතුළටම ගියා. ගිහිලා එතන රූම් අරන් මාසයක් විතර හිටියා. ඒකේ මගේ පුතත් ගියා. දැන් කී දිනක පැමිණි සටහන් කරාද පුතේ? පස්සේ යාපොටේ ඒකට එළියට යන්න දෙන්න. දැන් මොනවද මම අහන්නේ දැන් පොලිසිය කමිටු කීයක් ලියලා ඔක්කොම කියලා ලියවයි. උඩ ඒකලා ඉඳනවා. இல்ல இல்ல அசர்பைஜான் போடும் மட்டும் அசர்பைஜான் மட்டும் தான் அமௌண்ட் பேசி ඔක්කොම කල්ලෙක දාලා තියෙනවා සර්. අසර්බයිජාන් වලින් ඔක්කොම උඩම දාලා තියෙනවා. එතකොට සර් දැන් ලක්ෂ 10ට වැඩියෙන් තියෙනවා ඔක්කොම මෙතන ලියන්න. අනික ඔක්කොම ගිහිල්ලා පොලිසිය ලියන්න. හරි. ඊට පස්සේ ගිය මාස 25 වෙනිදාම ලියන්න. හරි. ඒ ලියපු පැමිණිලි වලට තමයි අදාළව නමුත් සියලුම පැමිණිලි වලට අදාළව උපරිම දෙයක් වෙන්න පුළුවන්. හරි සර්. දැන් එහෙම කිසි දෙයකට බය වෙන්න බෑ. මේ කියන්නේ සර් දැන් දුබායි වලට සල්ලි ගෙවලා තියෙනවනේ මෙතන මේ මේලෙන් ඔක්කොම කියලා තියෙනවා. මුල් පොයි කදින් මම කිව්වා කොහමද මේ තිය ඔයගලන්ට සල්ලි එයාව අරන් දෙන්න පුළුවන් කියලා. දැන් එයා සල්ලි දෙන්නත් දැන් එයාව අරස් කරන්නේ සර්. එතකොට මේල කියනවා ඒක මට දැන් ඉතින් ඔයා තමයි දෙන්න ඕනේ කියලා. එතරම් මගේ ගාව සතපොටවත් නෑ. එතකොට මේකට මොනවද වෙන්නේ? අනිත් කටි ඔක්කොම කියනවා ටීචර් ඔයා තමයි දැන් ඔබතුමී මේකේ මැදි හරි. එතකොට ඔබතුමීටත් අධිකරණයේ ඉස්සරහ අපිට මේ කරුණු කියන්න වෙනවා. හරි. දැනට මේ ඔයාලා ඒ කියපේවා වෙනස් කරන්න යන්න එපා. ඔයාලා සල්ලි දුන්නේ මෙතුමිය මාර්ගයෙන් නම් ඒවා ඒ විදිහමයි. හැබැයි මේකේ ප්‍රධාන වගකීමෝත්තා විදිහට මේ පුද්ගලයා අපි අතරකට අරන් තියෙනවා. අනාගතයේදී මම දන්නේ ඔබතුමියවත් ගන්න වෙයිද කියලා. නමුත් අපි දැනට කටයුතු කරගෙන යන හින්දා ඔයාලා මෙයාව මේ ආයුධයකට කරගන්න එපා. දැනට තියෙන කාරණා ටික දෙන්න. අපි ඊට පස්සේ ඉතුරු කරන්නේ මොකද්ද කියලා කියන්න. හරි. ඔව්. මාවයි ගිය ඉස්සරහට නෑ. ඔබතුමීට පුළුවන් ඔය තියෙන කාරණා ඔක්කොමත් එක්ක පොලිසියට අපිට දැනුම් දෙන්න. මම ඔයාලට කියන්නේ දුන්නා. මේකට විදේශ සේවා රැකියා නීති කාර්යාංශය කියලා එකක් තියෙනවා. ලියාපදිංචිය ඔයාලා හොයලා බලලා නැහැ. මේකේ මේ විදිහට හොරමරකම් වලට අහු වෙන කට්ටිය ඉන්නේ නැති. නමුත් දැනගත් ඔයාලත් මේකේ අතකොළුවක් වෙලා ඉවරයි. දැනුම් ගන්නට නමුත් දැනට මේක අධිකරණයේ හැමේ තියෙන ප්‍රශ්නයක් හින්දා මේකට වෙන ප්‍රශ්න හදාගන්න එපා. දැනට උත්තර අපි ගාව තියෙනවනේ. අපි අධිකරණයේ මාර්ගයෙන් මේකට උත්තරය බලාපොරොත්තු වෙනවා. එයාගෙන් කටින් ඔයගොල්ලන්ට ලබන සුමානේ මේ දවසුනේ මම ඔයගොල්ලන්ට සල්ලි දෙන්නම් කියලා අපි ලාව ලියුමක් දුන්නා එච්චරයි. සංගීත එක මොකොත් එක අපි අයින් කරන්නේ නැහැ. ඒ දීලා තියෙන නියම ඔක්කොටම ඔයාලට පුළුවන් අධිකරණය හැමෝම කියන්නේ පොරොන්දු පත්‍ර විදිහට මෙන්න මේගොල්ලෝ ඕගොල්ලෝම එයා පොලිසිය ළඟට මේ දිනේ ඔයාලට සල්ලි ගන්න. එයාට කිව්වම 10ක් දෙන්නම්. දැන් 100 දෙන්නම් කියලා ඕනනම් දැනට මේ කරන අධිකරණයේ මාර්ග වලින් පස්සේ ඒක වශයෙන් මෙයාට විරුද්ධව පැමිණිලි දාන්න ඕන නම් ඒවත් දාන්න. හරි සර්. ඔව්. ஆனால் காசு கிடைக்க முடியும். சிங்களத்தில் கட்டணம் கொடுக்க மாட்டீங்களா? நோட்டு பிரச்சனை இல்லையே. அவ வேற யாராவது பேசுவேன்.
வாங்க தர்ம அந்த அவர் எடுங்க. இதில் மற்றவங்க பாதிக்கப்பட்டவங்க இவங்க சொல்லிட்டாங்க, மற்றவங்க பாதிக்கப்பட்டவங்க வயசு கட்டி சொல்லுங்க. நாங்கள் அப்பத்தில் ஊர் நாங்கள் எட்டனில் கொட்டக்கல்ல அண்ணா ஒருத்தர் இருக்கார், எட்டனில் மிஸ் ஒருத்தவங்க ஏஜென்சின்ட்டு. அப்போ நாங்கள் சொன்னாங்க துபாய்க்கு வேலை இருக்குது நீங்கள் போகிறீங்களா அப்படின்ட்டு. மிஸ் சரி மிஸ் அப்படின்னா அப்புறம் அதுக்கப்புறம் அசர்பைஜானுக்கு வேலை இருக்குது, நீங்கள் நல்ல சம்பளம் 8 லட்சம் 9 லட்சம் சம்பளம்ட்டுன்னு. அப்புறம் நாங்கள் அதுக்காக காசு கட்டணும், வீல்லாம் வச்சு எங்கள்கிட்ட. எவ்வளோ தம்பி கட்டிடுறீங்க காசு கட்டுங்க 13,80,000 ரூபா அது கட்டியிருக்கோம். இப்படி விசாவெல்லாம் எடுத்தது பொய்யான ஒரு விசாவெல்லாம் சாதாரணமாக 12 லட்சம் தான். 12 லட்சம் தான். 12,000 வெறும் 12,000 ரூபா. சாரி பேச இல்லை, அந்தளவுக்கு வெறுப்பு. போலீஸால் ஏன் கவர்மெண்ட்டால் இந்த ஏன் நடவடிக்கை பேச கூட விட மாட்டேங்கிறாங்க அந்த எட்டன் போலீஸில். அதுவும் பொறியின் மினிஸ்டர். இப்போ நீங்கள் 15,000 கட்டியிருக்கிறீங்க, 15 லட்சம் கட்டிடுறீங்க. 15 லட்சம் கட்டி இப்போ உங்களை ஏமாற்றிட்டாங்க. எங்களை ஏமாற்றி ஏன் சட்ட நடவடிக்கை எடுக்க மாட்டேங்குது? ஏன் சரியான டேட் அவன் பேச வைக்க மாட்டேங்குது? ஏன் நாங்கள் அடித்து கொண்டுருவோமா? ஏன் பார்க்க கூட விட மாட்டேங்கிறான்? ஏன் என்ன அவதூறுகள்? சட்டம் இது சட்டம் பேசுமா? அவன் சட்டம் தான் சட்டத்தால் வச்சு பேசுகிறான். என்ன சட்டம் இல்லை? இன்னைக்கு கவர்மெண்ட் எங்கே ஏர்போர்ட்டில் டியூட்டி, ஆர்மி டியூட்டி, கெப்டிபிளில் டியூட்டி, என்ன டியூட்டி செய்கிறான்? நீங்கள் ஒரு டியூட்டியும் இல்லை, ஒரு இதுவும் இல்லை. அவன் எட்டன் போலீஸ் சட்டத்துப்படியாக தான் நாங்கள் வந்தோம். ஏன் பேச எங்களால் வைக்கல? நாங்கள் அடிப்போமா தின்றுவோமா? சட்டப்பாளையா கொண்டுட்டு போகிறா போலீஸால் சொல்கிறான். என்ன போலீஸ் நான் பேசுகிற போலீஸுக்கு என்னால் ஏழு போலீஸால் அவன் சரியான போலீஸாக இருந்தால் பேச வைக்கணுமே. ஏன் சரியாக அவன் கூப்பிட்டு போய் தெரியாமல் கூட்டிகிட்டு போகிறான் வீட்டில்? இது போலீஸா? கவர்மெண்ட் தான் பதில் சொல்லணும் எங்களால். இப்படி தான் இப்போ ஃபவுண்டேஷன் சொல்லி எட்டனில் இப்போ காசு எடுத்தாங்க ஒரு 12 லட்சம் மாதிரி ஆளுக்கு அசர்பைஜான் அனுப்புகிறேன்னு சொல்லி. அப்போ எடுத்ததுக்கு நாங்களும் போயிட்டு வந்து விசா இதிலெல்லாம் போய்ட்டு எடுத்தோம். ஆனால் எல்லாமே ஃபேக்காக இருந்துச்சு. நான் போயிட்டு ஏர்போர்ட்லேருந்து ஏர்போர்ட்டுக்கு வெளியே போக முடியல. இது திரும்ப வந்தோம். ஒரு நாள் இருந்து இமிக்ரேஷன். எவ்வளோ காசு கட்டியிருக்கிறீங்க? 12 லட்சம். 12 லட்சம். இப்போ கடைசியில் உங்களை ஏமாற்றிட்டாங்க. ஆமாம். ரைட். சொல்லி ஒருத்தர் வந்தார். அவர் சொன்ன பேர் வந்து ஆசிக் முகமது. ஆனால் அவர் பேர் வந்து ஆசிக் முகமது இல்லை. அவர் வந்து ஆசிக் முகமதுன்னு சொல்லி மலையகத்தில் எல்லாருக்கும் நிறையா வேலை செய்ய போகிறதாகவும் நிரந்தர வாழ்வாதாரத்தை கொடுக்க போகிறதாகவும் ஏழைகளுக்காக உதவி செய்ய போகிறேன்னு சொல்லி தான் வந்தார். அப்போ நான் வந்து ஒரு முன்பள்ளி செஞ்சுட்டு இருக்கிற ஒரு ஆசிரியர், அதே நேரத்தில் ஒரு சமூக சேவை செய்கிற ஒரு நபர். அப்போ என்கிட்ட வந்து அவர் பேசிவிட்டு என்னுடைய நம்பரை அவர் வந்து ஜோனலில் ரிட்டையர்ட் பிரின்சிபல் அதிபரின் ஊடாக எடுத்தேன்னு சொல்லி அந்த அதிபரின் ஊடாக தான் நம்பர் போணுச்சு. ஃபோனில் அவர் பேசிட்டு 3ஆம் தேதி 9ஆம் தேதி என்னுடைய லிட்டில் மார்சல் நேசருக்கு அவர் வந்தார். அன்றைக்கி வந்திருந்த எல்லாரையும் ஹோட்டல் மேனேஜ்மெண்ட் கோர்ஸ் செய்கிறோன்னு சொல்லி இன்டர்வியூ பண்ணி எல்லாருக்கும் கழிச்சிட்டு அவரோட டாக்குமெண்ட் எல்லாம் கொடுத்துட்டு போனார். அதுக்கு பிறகு நாங்கள் வந்து ஆக்களுக்கு வேலை துபாயில் வெயிட்டர் வேலையும் ஹவுஸ் கீப்பிங் வேலையும் இருக்குதுன்னு சொல்லி ஆக்கள் எல்லாத்தையும் எடுத்தார். ஆக்கள் எல்லாத்தையும் எடுத்து ஆக்களுக்கான காசெல்லாம் அவர் என்ன செஞ்சார்னா என்னுடைய உடைமைகளை கொண்டு போனார். என் ஏடிஎம், என் ஐடென்டிட்டி, என் ஏடிஎம் கார்டு எல்லாம் எடுத்தார். அப்போ அதை நாங்கள் ஏன் எடுக்கிறீங்க சார்னு கேட்டதுக்கு, இந்த நீங்கள் கட்டுற சல்லி எல்லாமே நாங்கள் உங்களுக்கு திருப்பி கொடுக்க போகிறோம், அது உங்களோட நிறுவனத்துக்கு உங்களோட பேரில் வரணுன்றதுனால நீங்கள் தான் கட்டணுன்னாரு. அது அங்கே இருந்தவங்க எல்லாருக்குமே தெரியும். அதே மாதிரி அவர் அதை எடுத்துகிட்டு போயிட்டு 25ஆம் தேதி ஜூலை மாதம் 28ஆம் தேதி துபாய் ஆக்கள் 34 பேர் காசு கட்டியிருந்தாங்க. பெண்கள் நான் 5 பேர் கட்டியிருந்தாங்க. அவங்களுக்கான டிக்கெட் காலையில் 4 மணிலேருந்து ஈவினிங் வரைக்கும் இருக்குது அப்படின்னு சொன்னார். ஃப்ளைட் இருக்குதுன்னு சொல்லி அந்த தகவலையும் கொடுத்தோம். 18 பேருக்கு அவர் துபாயிலேருந்து பேக் எக்ரிமெண்ட் இதுதான் அப்படின்னு சொல்லி அனுப்பி அதையும் நாங்கள் அவங்களுக்கு சைன் பண்ணி கொடுத்தோம். அதுக்கான ஆதாரங்கள் இருக்குது.